हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मु व्हाइट हेयर प्रिंसेस रो कहानी को एक्सप्लेन करने को जाऊँगी। आपण ये वीडियो को पूरा देखिए और शेष पर्यंत देखा सहित वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने को जमार भूलें। आपणकर गोटे गोटे लाइक आम बहुत मूल्यवान। कहानी आरंभ में जड़े लेडी को बंधा होता जार नाम लुचा थिला। लुचा बहुत शक्तिशाली थिला। लुचा राजा उपर आक्रमण करथिला, तेणु सेठारे ताको बांधी रखा जाइथिला। लुचा राजा को मारिबा पई काहेकि चेष्टा करुथिला, यह आमको फिल्म रे आगो को जना पड़िबो। यह भितरे राजा लुचा को कहिला, मु देखिबा को चाहूची कि तुमे केते साहसी। एही समय गोटे खंडा ता आड़को उड़ी उड़ी आसिला, जाको लुचा तार गोटे हाथ रे धरि नेला। राजार साहसी योद्धा जे कि निजर जादुर खंडा द्वारा कौन से शत्रु को जीवंत छाड़े नहीं, से लुचा सहित लड़िबा पई आगो को आसिला। लुचा से खंडारे निज हाथ रे बंधा होइतिबा लुहार जंजीर को काटी निजको मुक्त करी आक्रमण करिबा पई आगो को आसिला। एही समय योद्धा निज जादुवाला खंडारे आक्रमण कला। लुचा दूर रे जाई पड़िला। एहा पर लुचार सबु बाड़ धड़ा होइगला। से अन्य जंजीर को मध्य छिंडाई देला। एहा पर सीन शिफ्ट हैला 1 मास पूर्व को, जेउठारे आंदोलन और युद्ध आरंभ होइतिला। जेउठारे राजार सैनिक माने महल रे गोटिए ताबूत नहीं आसिले। राजा सेही ताबूत पाखरे छिड़ा होइतिले। राजा सेही ताबूत पाखरे छिड़ा होई कहिला, लिंगफिंग तुमको मरिबा परे केमिति लागुछि। लिंगफिंग राजार जन साहसी योद्धा थिला, जे कि राजार बिना आज्ञा रे बन्या अंचल लोकों को बंचाइबा पई चली जाइतिला। जेउठारे राजा लोकमाननको बंचाइबा पई कौनसी व्यवस्था करि नथिले, जेउथि पई लिंगफिंग रो मृत्यु होई जाइतिला। राजार एमिति कथा सुनि सेठारे छिड़ा होइतिबा गाँर जने लोक आगो को आसिला और कहिला, एहार मृत्यु आ गाँर लोकमाननको मृत्यु पई केवल आपण ही दायी अटंती। एथिरे राजा कहिले, तुम तुमर स्थान भूली जाउछो। तुमको जना अछि कि एमिति करिबार दंड कण। एही समय राजार जने योद्धे सेही लोक को खंडारे हाणी मारिदेला। अचानक सेठारे थिबा ताबूतरु जने झियो बाहरिला। से राजा उपरे आक्रमण करिदेला, जेउथि पई राजा खंडिया होई गले। सैन्य माने राजा को सेठारु नै गले। एबे सेही लेडी आ राजार सैनिक मानक मध्य जबरदस्त लड़ई हैला। लड़ई मध्य राजार सेही योद्धा जादुर खंडारे सेही लेडी उपरे आक्रमण करिदेला। एबे सेही लेडी जहार नाम लुचा, से एते जन सैनिक मानक सहित लड़िबा कष्टकर हेउथिला, तेणु से सेठरु पळेई गला। फिल्म रे आगको आमको देखागला कि जने लोक आंठुमाड़ी तळको मुंड करी राजार आगरे बसिछि। से कहिला, सेही लेडीर नाम लुचा थिला, आउ से मिनिउ गाँरु आसिछि। किछि वर्ष पूर्वरु आपणको आज्ञारे राज्यर बड़ बड़ कुंफू मास्टर मानकु मारी दिए जाइतिला। बोधहुए लुचा भी निज मास्टर मृत्युर प्रतिशोध नेबा पई चाहुथिबो। राजा कहिले, ताको खोजो आ तार गाँर समस्त लोकंकु शेष करि दियो। सेही लोक राजा को कहिला, मिनिउ गाँर रास्ता आज पर्यंत काहाको भी जणा नाही। सेही गाँटी पहाड़ मध्यरे कौनसी जंगल भितरे रहिछि। एबे सीन कट होई डेरिजर कबिला देखागला, जेउ माने पर्वत उपरे रुहंती। सेमाने राजांकर विश्वस्त आ बहादुर योद्धा अटंती। राजा निजर खतरनाक काम अत्यावश्यक काम गुड़िक एही मानक द्वारा करती। एबे फिल्म रे आगको लिसेन को देखागला, जे कि फिल्म रो मेन कैरेक्टर थिला। लिसेन निजर खंडारे प्रैक्टिस करुथिला। एही समय ता पाखको तार मास्टर आसिला। से लिसेन को कहिला, निजर खंडारे केबे कौनसी निर्दोष व्यक्ति को मारिबो नाही। एहा सहित फिनली को देखागला, जे कि लिसेन रो बड़ भाई आउ डरिज कबिलार भविष्यतर मास्टर थिला। अन्यपटे लुचा निज गाँ मिनिउ पहुँचिला। सेठारे ताको तार साथी माने कहिले, तमे ताकू मारिबार गोटे सुवर्ण सुजोग हरई देल। सेमानकर जने साथी कहिला, राजा प्रत्येक 5 वर्षरे निजर बयस बढ़ेबा पई कला जादू करंती, आउ एथर तांकर जादू ओलटा पड़ीगला। एबे तांको रेड पिल ही बंचई पारिबो, जाहाको खाई राजा अमर होई जीवो। आमको ताकू रेड पिल नेबारु अटकाइबा पई पड़िबो। एही समय आमको कौनसी भल मौका मिलिला परे आमे ताकू मारिदबा। एहा परे समस्ते मास्टर आगरे प्रतिज्ञा कले, राजा को मारी तार मृत्युर प्रतिशोध नेबे। अन्यपटे राजा बहुत रागरे थिला। से पचारिला कि मो रेड पिल रो कौन हैला। तार योद्धा तांकू कहिले, आमर किछि सैनिक रेड पिल नेबाकू जाइछंती। सेठाकू राजार सैनिक बहुत गुड़िए सुना नहीं जादुर नगरी रे पहुँचिले, जेउठारे 3 जण जादूगरनी राजा पई रेड पिल तैयारी करिवे। सेमाने एही सुनारे यज्ञर कुंड प्रस्तुत करी जादू करिवे, जेउथि पई गोटिए रेड पिल तैयारी हेबो।
ଏହି ଯାଦୁଗରଣୀମାନେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ଆସି ରେଡ୍ ପିଲ୍ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବ କି ରେଡ୍ ପିଲ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇନେବେ, ନହେଲେ ଜାତକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ନିକଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ଡାରିସ୍ କବିଲା ଆଡ଼କୁ। ରାଜା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ନେଇ ଯାଦୁ ନଗରୀରୁ 3 ଦିନ ପରେ ରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସୈନିକମାନେ ଯିବା ପରେ ମାଷ୍ଟର ଲି ସେନ୍ ଆଉ ଫିନ୍ଲିକୁ କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଦେଇଥିବା ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଆମକୁ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ଯେଉଁ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧା ନିଜେ ବାଛିଥାଏ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଏହି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ପିଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ 4 ଜଣ ମିଶି ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଦୁର ନଗର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯାଦୁର ନଗରରେ ସେହି 3 ଯାଦୁଗରଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯାଦୁଗରଣୀ ଲି ସେନ୍ ଆଉ ଲି ଫିନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ନେଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଲୁଚା ଓ ତାର ସାଥୀମାନେ ରେଡ୍ ପିଲ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାରିସ୍ ଆଉ ଲୁଚାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଶେଷରେ ଲୁଚାର ସାଥୀମାନେ ସେହି ମେସିନ୍କୁ ଖୋଲି ସେଥିରୁ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ବାହାର କରି ଲୁଚାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୁଚା ସେହି ରେଡ୍ ପିଲ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଲି ସେନ୍ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେଠାରେ ରାଜାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୈନ୍ୟଦଳ, ଯାହାର ନାମ ବୁଡ଼ାସେଟ୍, ସେମାନେ ସେଠାରେ ରେଡ୍ ପିଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଲୁଚାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ଫିନ୍ଲି, ଯିଏକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେହି ସୈନିକମାନେ ରେଡ୍ ପିଲ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ପାରିଥିବାରୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୁଚା ଆଉ ଲି ସେନ୍ ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୁଚା ନିଜ ଖଣ୍ଡାରେ ସେହି ରେଡ୍ ପିଲ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଲି ସେନ୍ ଖଣ୍ଡାରେ ଲୁଚା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚାର ନଜର ଲି ସେନ୍ର ହାତରେ ଥିବା ପିଲାବେଳର ଖଣ୍ଡିଆ ଦାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ଆମକୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ରେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସମୟ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୁଚା ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଡରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲା। ଲି ସେନ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଲୁଚା ତା ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲି ସେନ୍ ଲୁଚା ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସିନ୍ ଦେଖାଗଲା। 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଲି ସେନ୍ ବି ବୁଝିଗଲା କି ଇଏ ସେହି ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଲୁଚାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଛୁରୀ ଲୁଚା ଦେହରେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲି ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ହାତ ଧରି ତା ସହିତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଫିନ୍ଲି ରାଜା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ଆଉ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ମାଗିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ। ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାନ୍ସ ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ତମେ ମିନିଉ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କର, ଆଉ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ନେଇ ଆସ। ଏହାପରେ ଫିନ୍ଲି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରି ମିନିଉ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲା। ଏହାପରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ରାଜା ଫିନ୍ଲି ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୁଚା ଆଉ ଲି ସେନ୍ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଲି ସେନ୍ କହିଲା କି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲି। ଲୁଚା ନିଜ ଗାଁ ମିନିଉର ରାସ୍ତା ଲି ସେନ୍କୁ କହିଲା, ଆଉ କହିଲା କି ତମେ ସେଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର, ଆଉ କହିଲା କି ଗାଁର ରାସ୍ତା ତମେ କାହାକୁ ବି କହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜାର 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଫିନ୍ଲି ମିନିଉ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ଆଉ ଲୁଚା ବିଷୟରେ ପଚାରି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ପିଲ୍ ଆଉ ଲୁଚା ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଲି ସେନ୍ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ମାଷ୍ଟର ସହିତ ଯାଇ ଦେଖା କଲା। ସେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା ଜଣେ ଖରାପ ମଣିଷ। ସେ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଏ। ଆମକୁ ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ସେ ଲୁଚାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମାଷ୍ଟର ଲି ସେନ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଖଣ୍ଡା ଦିଏ, ଆଉ କହିଲେ ଏହାର ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କରିବ।
ଅସମୟରେ ଏହା ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏହା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ନିଜେ ବାଛିଥାଏ। ଏବେ ଏହା ତୁମକୁ ବାଛିଛି। ଲିସେନ୍ ଖଣ୍ଡା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ଏହି ଖଣ୍ଡାର ହକଦାର ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଫିନ୍ଲି। ଏହାପରେ ମାଷ୍ଟର ଲିସେନ୍କୁ କହିଲା, ଖଣ୍ଡାକୁ ଜଣାଅଛି କି ତାର ହକଦାର କିଏ। ଏବେ ସିନ୍ କଟ୍ ହୋଇ ଲୁଚାକୁ ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସେଠାରେ ସେ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମରିଯାଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଲୁଚାକୁ ଲାଗିଲା କି ଗାଁର ଠିକଣା ଲିସେନ୍ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, କାରଣ ଏହି ଗାଁର ରାସ୍ତା ସେ କେବଳ ଲିସେନ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଫିନ୍ଲି ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଖଣ୍ଡାକୁ ନ ଦେଖି ରାଗିଗଲା, କାରଣ ସେ ଏହି ଖଣ୍ଡାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିଲା କି ସେ ରେଡ୍ପିଲ୍ ଆଉ ନିଜର ଛୋଟ ଭାଇ ଲିସେନ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣରେ ମରିଗଲେ। ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାଷ୍ଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲିସେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ତୁମର ଲୋକମାନେ ମୋ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଠିକଣା ଲିସେନ୍ ଦେଇଥିବ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗାଁକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଜଣାଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ହତ୍ୟା କରୁନାହୁଁ। ତୁମକୁ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଲୁଚା ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ। ଫିନ୍ଲି ମାଷ୍ଟରକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଛୁରୀ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେହି ଖଣ୍ଡାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ମୋର ହକ୍ ତମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେବ। ସେଠାରେ ଲୁଚାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିସେନ୍ ମିନିଉ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲୁଚା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ତାକୁ ପୂରା ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲା। ସେ ସେଠାରେ ମାଷ୍ଟରର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫିନ୍ଲି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଆଜି ଲୁଚା ଆମ ମାଷ୍ଟରର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଫିନ୍ଲି ଲିସେନ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ମାଷ୍ଟରର ଖଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଲିସେନ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଫିନ୍ଲି ଲିସେନ୍କୁ ମହଲର ସେହି ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଲୁଚାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଭିର ଏହା ସେହି ସିନ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଫିନ୍ଲି ରାଜାକୁ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଲେଡି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ମାଷ୍ଟରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ଲେଡି ମାରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏହି ସମୟରେ ଲିସେନ୍ ଆଗକୁ ଆସି ଲୁଚାକୁ କହିଲା କି କ'ଣ ତମେ ଆମ ମାଷ୍ଟରକୁ ମାରିଛ? ଏହାପରେ ଲୁଚା କହିଲା, ମୋ କଥାକୁ କେବେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଆଜି ବି ତମେ ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଲୁଚାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତମେ କେତେ ବାହାଦୁର। ଏହାପରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଥିରେ ସେ ରାଜାର ଯୋଦ୍ଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଲୁଚା ଉପରେ ଅଧିକ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚାର ବାଳ ଧଳା ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଜଣେ ଡେଭିଲ୍ ଲେଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧାର ଲୁଚା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଲୁଚା ନିଜ ବାଳରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ଯୋଦ୍ଧା ସେଠାରେ ମରିଗଲା। ଲୁଚା ନିଜର ବାଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜାର କିଛି ସୈନିକ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ରାଜାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୈନିକ ଯିଏକି ଯାଦୁଗର ଥିଲା, ସେ ଲୁଚା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଚାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚାଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାଣିଲା, ତା ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା। ସେ ନିଜର 3ଟି ରୂପ ବନେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁଚା ନିଜର ବାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ରୂପକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଲିସେନ୍ ଜାଣିପାରିଲା କି ମାଷ୍ଟରର ହତ୍ୟା ଫିନ୍ଲି ହିଁ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟିଂ ହେଲା। ଲୁଚା ସେଠାକୁ ଆସି ଫିନ୍ଲିକୁ ମାରିଦେଲା। ଲିସେନ୍ ଲୁଚାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲିସେନ୍ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଖଣ୍ଡାକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାର ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଲିସେନ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା। ଲୁଚା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଯାଦୁରେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ଦେହରେ ଯାଇ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେହି ଖଣ୍ଡାଟି ଲୁଚାର ଯାଦୁରେ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଏ। ଏହାପରେ ସେହି ସବୁ ସୈନିକ ଲୁଚା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଲୁଚା ସେ ସମସ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ସେ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାରେ ମାରିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲିସେନ୍ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲିସେନ୍ ଲୁଚାକୁ କହିଲା, ତମେ କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ।
କିନ୍ତୁ ଲୁଚା ତାର କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ସିନ୍‌ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଲିସେନ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଲୁଚାକୁ ମନେ ପକାଇ ବାଁଶୁରୀ ବଜାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ରାଗରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଲିସେନ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସହିତ ଫିଲ୍ମଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା।